بچے پر سب سے جو چیز زیادہ اثر کرتی ہے، سب سے زیادہ بچے کو خراب کرنے کی جو چیز اہم ادا کرتی ہے وہ صحبت ہے۔ صحبت بچے کو بگاڑنے میں سب سے اہم ادا کرتا ہے، بچے کو بگاڑنے میں صحبت کا سب سے اہم رول ادا کرتا ہے۔ جہاں بچہ رہ رہا ہے، جسے دوستی کر رہا ہے، دوستی سے کر رہا ہے، اس کا اثر بچے پڑتا ہے۔ اس مثال سے سمجھیے، گلاب کا پھول ہم تو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ پتے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خوشبو پھول ہوتا ہے، پتا میں ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں خوشبو پھول میں ہوتا ہے لیکن پتا میں، لیکن گلاب کا پتا جہاں پہ گرتا ہے وہ زمین بھی خوشبو ہو جاتی ہے، وہ زمین معطر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پتے کی صحبت گلاب کے ساتھ تھی، پتے کی صحبت گلاب کے ساتھ تھی۔ اب گلاب میں خوشبو تھی تو پتا نے اس خوشبو سے، اس گلاب سے اس کے اثر کو لیا، وہ پتا چھو کر کے زمین پہ گرا تو زمین نے بھی اس کی خوشبو سے مطلب ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحبت کتنا اثر کرتا ہے، صحبت کتنا اثر پڑتا ہے۔ آج سب سے زیادہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہمارے معاشرے کے اندر، اس کا سب سے بڑا اثر جو صحبت کا ہے۔ ماں باپ اس تعلق سے بالکل غافل ہیں، بے پرواہ ہیں، میرا بچہ کہاں رہ رہا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کس کی صحبت میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، بالکل ماں باپ فکر نہیں ہے۔ اور بچے بری صحبت میں رہ کر کے ایک بچے کو ایسا دوست مل جاتا ہے جو ایسا دوست ہے جو بچپن سے برے کام میں ملوث ہے، برے کام سے ملوث ہے، تعلیم کو تو شوق نہیں، پڑھنے کا شوق نہیں، اس کو شوق کھیل کود سے ہے، لہو لعب سے ہے، اس کو شوق ٹی وی سے ہے، گانوں سے ہے، اس کو شوق پوریا کھانے سے ہے، اس کو شوق چوک چاہے پہ گھومنے سے ہے، اس کو شوق عشق بازی سے ہے، محبت سے ہے، اس کو شوق لڑکیوں کو چھیڑنے سے ہے۔ ایسے بچے کے ساتھ جہاں بچہ دوستی کرتا ہے، رہتا ہے، تو ممکن ہے 4 دن 5 دن وہ صحیح رہے، اس کے اثرات قبول نہ کرے، لیکن آہستہ آہستہ وہ جہاں رہ رہا ہے اس کا اثر اس کو پڑتا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر اس کی تمام کے تمام برائیاں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ اس میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ بچہ جو پہلے اچھا تھا، نیک تھا، صالح تھا، علم دوست تھا، تعلیم کا راغب تھا، پڑھنے کا شوقین تھا، اس کی صحبت نہ کر کے اس کا دل پڑھائی سے کچھ ہو جاتا ہے، پڑھائی سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ تمام خرابیاں، وہ تمام کمیاں، وہ تمام برائیاں، تمام شرارتیں جو اس کے دوستوں میں تھی منتقل آتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بچہ جو ہے وہ گٹھا کھانے کا عادی بن جاتا ہے، شراب پینے کا عادی بن جاتا ہے، جوا کھیلنے کا عادی بن جاتا ہے، اس کو آزادی کا اس کو جو ہے لت پڑ جاتی ہے۔ پھر جب یہ چیز پڑ جاتی ہے، جب یہ برائی اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اب اس کا پیسے تو ہے نہیں کہ گٹھا خریدے، پیسے تو ہے نہیں، ماں باپ کے پیسے نہیں دیتے جو تمام کام کرے، تو وہ گھر پہ جھوٹ بولتا ہے اور کسی نہ بہانے سے وہ پیسے کو منگوانے کی کوشش کرتا ہے، ماں سے کہتا ہے کہ فلاں فیس بھرنا ہے، فلاں کتاب لینا ہے، فلاں کاپی لینا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ ماں سے پیسے کو نیڑتا ہے، پھر وہ اس پیسے سے وہ فلاں برائی کے کام کرتا ہے، وہ غلط چیز خریدتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ اگر وہاں ماں باپ کے یہاں سے اس کو پیسے نہیں مل پاتے، اس کی چونکہ آہستہ آہستہ خواہشات بڑھتی جاتی ہے، اس کے دروازے کھلتے جاتے ہیں اور اس کی خواہش بڑھ جاتی ہے، جب ماں باپ کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں اس کو ناکافی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بچہ چوری کر دیتا ہے۔ دیکھیے اندازہ کیجیے صرف صحبت سے کیا ہو رہا ہے، پھر اس کو چوری کر بجاتی ہے، وہ کبھی گھر میں چوری کرتا ہے، ماں کے باپ پیسے چراتا ہے، باپ کا چراتا ہے، گھر میں نہیں ملتا پڑوس سے چراتا ہے، اور اس کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، جہاں تب جاتی ہے کیونکہ وہ محلے کے چوری کر جاتا ہے۔ ہم نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ ایسے بچے چوری کے پکڑے گئے ہیں جو بچے جن کے والدین چوری نہیں کرتے تھے، لیکن اس بچے کی دوستی ایک ایسے بچوں سے ہو گئی جو بچہ جو
शराब नोशी का जो मुश्किल नशा आवर चीज का आदि था, उस दोस्ती हो गई। इस दोस्ती के बना पर उसके अंदर मनसियात की आदत लग गई और फिर वो बच्चा उन तमाम बुराइयों में मुलविस हो गया। अगर पैसे घर से मिलने कम हुए तो चोरी भी क्या है, हमने अपने गांव में देखा है। मुशाहिदा क्या है, कहने मतलब ये है कि सोहबत सबसे अहम अदा करता है। बच्चे को बिगाड़ने में, बच्चे को खराब करने में सोहबत सबसे अहम चीज होती है। इसलिए अगर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा नेक बने, किसी कोई बाप कोई माँ चाहता है कि मेरी औलाद जो हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, नेक हो, सालिह हो, अल्लाह की बात करने वाली हो, अल्लाह को राज़ी करने वाली हो, और मेरा बच्चा पढ़ने में ध्यान दे। चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई पर खास ध्यान दे, पढ़ाई के मैदान में कुछ नुमाया काम करे, कुछ अलग काम करे, वो आला काम करे, वो चाहता है तो माँ को चाहिए, बाप को चाहिए कि बच्चे की तरफ ध्यान दे, बच्चे सोबत ध्यान दे कि मेरा बच्चा देखे कि मेरे बच्चे की बैठक कहाँ है, मेरा बच्चा किसके साथ रहता है, किसके साथ रहता है। अगर ये वसल्लम ने इसकी बड़ी तरकीब बड़ी हम ताकीद की है। हम बात था कि मसलुल जलीस सालिह, कहा कि अच्छे दोस्त की मिसाल अत्तार की है, बुरे दोस्त की मिसाल जो है भट्ठी वाले की है। मिसाल दी अपनी कि अच्छे दोस्त की मिसाल अत्तार की है, मतलब जो अत्तार होता है, जो अतर को बेचता है, अगर बोझ होता है, उसकी मिसाल है। अगर अच्छे दोस्त जो दोस्ती करेंगे, अगर कोई किसी दोस्त के अत्तार से है, उसके पास जब जाकर बैठता है, उसे अतर खरीदे ना खरीदे, उसको अतर वो दे या ना दे, लेकिन वहाँ जाएगा तो उसके रूह को सुकून मिलेगा, ताजगी मिलेगी। जो अतर की दुकान में क्या मिलेगी, कुछ भी मिलेगी ना, तो उसको रूह को ताजगी मिलेगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर किसी की दोस्ती किसी भट्टी वाले से है, वो भट्टी जहाँ लोहा को पीटा जाता है, वहाँ जहाँ आग जलाया जाता है, आग में धुआं होता है और उस आग के अंदर लोहा गर्म किया जाता है, पीटा जाता है, उससे दोस्ती करेंगे तो क्या होगा, वहाँ बैठेंगे तो क्या होगा, आप कुछ काम करें ना करें, उसको खरीदे ना खरीदे, वहाँ आपको धुआं मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, उस चिंगारी से कपड़े जल जाएंगे। तो आप मिसाल भी सुनाया है, कहा ऐसे ये मिसाल अच्छे दोस्तों की है। अच्छे दोस्त के पास रहेंगे वो आपको कुछ बताएं या ना बताएं, हमको इतना तो होगा तो जब तक वहाँ पर रहेंगे अब बुराई से बचे रहेंगे, इतना तो होगा। यही वजह है कि हमारे असलाफ के यहाँ देखेंगे कि उन लोगों ने इस बात में पूरी कोशिश की है कि हम अगर के कोशिश की है कि दोस्त अच्छे हों और अच्छे दोस्त के साथ रहने की उन्होंने कोशिश की है। अल्लाह फरमाता है कूनू मअस-सादिकीन, कि ऐ लोगों सच्चों साथ हो जाओ, सच्चों के साथ रहो, नेक लोगों के साथ रहो। अल्लाह ने कहा कि नेक लोगों के साथ, वो लोग सच बोला करते हैं, जिनकी फितर सच बोलने की है, उनका साथ रहो। जब रहोगे हमारे अंदर ये चीज मुत्तकिन होगी, तुम भी सच बोला करोगे, झूठों के साथ मत रहो, झूठों की सोबत में मत रहो, तुम भी झूठे बन जाओगे। ज़्यादा कीजिए ये तमाम चीज़ें, ये अल्लाह की नबी की जो हदीस है, जो अल्लाह जो फरमा रहा है कि अच्छों के साथ रहो, नबी जो फरमा रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं, कि क्यों मिसाल दे रहे हैं। फारसी का मकूला भी है, लोग कहते हैं सोहबत साले तोड़ा, सोहबत ताले खाए तोड़ा, अच्छे सोहबत रहो अच्छे बनोगे, तो बुरे को हो जाओगे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरी औलाद नेक हो, सब चाहता है, लेकिन चाहने से नहीं होगा, हमें इसके लिए कोशिश करनी होगी, वो तरीक़ा-ए-कार को अपनाना होगा जिससे बच्चे साले बन सकते हैं। मैंने पहले कहा है, अगर हमने बच्चे की तरबियत में कमी कर दी तो ये बच्चा जो आज छोटा है कल बड़ा होगा, ये बच्चा जो है बुरा बन जाएगा, ये बच्चा आपके लिए आपकी इज्जत के परखच्चे उड़ाएगा, आपके नाक कटवाएगा, आपके खानदान की, आपके गांव की, आपके समाज की नाम उठाएगा, लेकिन पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम करेगा, दुनिया के अंदर पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम करेगा। अगर बच्चा अच्छा होता है तो हमारी कौम का नाम ऊँचा होता है। अब आप देखा होगा, सुनते होंगे, कोई मुसलमान बच्चा अफसर बना है, कितनी खुशी होती है, हालांकि वो मेरा भाई नहीं होता, हालांकि आपका भाई नहीं होता है, लेकिन चूंकि देखते हैं कि मेरी कौम का बच्चा है, खुशी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को नेक बनाइए,
اچھا بنائیے، صالح بنائیے، اب خود نیک بنیے، خود صالح بنیے، انشاءاللہ آپ کے بچے کو اس کا اثر پڑے گا۔ میں کہہ رہا تھا سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے بچوں کو خراب کرنے میں، سب سے اہم کام جو ادا کرتی ہے وہ